next heading, Indian Ocean currents. Indian Ocean currents. Good introduction കൂട്ട്. Indian Ocean is half an ocean. Indian Ocean is half an ocean. അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇച്ചിരിയല്ലേ ഉള്ളൂ, മേളിൽ ലാൻഡ് അല്ലേ, ഹാഫ് ആൻ, ബാക്കിയുള്ള കോണ്ടന്റ് ഇവിടെ നടുക്കൂടെ പോകാനും കോൾഡ് കറണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമില്ലല്ലോ, ചെറിയൊരു, സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹാഫ് ആൻ ഓഷ്യൻ. അണ്ടർലൈൻ ഹാഫ് ആൻ ഓഷ്യൻ, comma, hence the behavior of North Indian Ocean currents is different from that of Atlantic Ocean currents, or Pacific Ocean currents. We are saying it is different from all other currents. Subheading, winter circulation. Under the influence of easterly trade winds, North Equatorial current, the North Equatorial current and South Equatorial current moves from east to west. General കാര്യമാണ്, എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, moves from east to west. Next line, this raises the level of Western Indian Ocean bracket എഴുതിക്കോ, southeast of Horn of Africa, HORN, Horn of Africa, bracket close, by few centimeters, and this creates counter equatorial current. The northeast monsoon എവിടുന്നോട്ടാ വരുന്നത്? നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് സീയിലോട്ട്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഡ്രൈവ് ദ വാട്ടർ along the coast of Bay of Bengal. Northeast monsoon drive the water along the coast of Bay of Bengal. BOB എഴുതിയാലും മതി, comma, to circulate in an anti-clockwise direction. Similarly, water along the coast of Arabian Sea also circulate in anti-clockwise direction. Subheading, summer circulation. Indian Ocean we have both winter and summer, no? Summer circulation. In summer, due to the effects of strong southwest monsoon and absence of northeast trade wind, northeast trade wind, comma, a strong current flows from west to east. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. In summer, due to the effects of strong southwest monsoon and the absence of northeast trade winds, a strong current flows from west to east.
full stop. Thus circulation of water in the northern part of the ocean is clockwise during this season. Next heading, South Indian Ocean currents. Hyphen Agulhas current, comma Mozambique current, bold spelling, comma Mozambique current and West Australian current. ഈ മൂന്ന് കറണ്ട് ഇവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കറണ്ട്. ഒന്നും എഴുതാനില്ല, അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കി നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, താവോട്ട് പോകുന്നു, ദെൻ ഇറ്റ് ടേൺ അഗെയിൻ, നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് സോ മച്ച്. നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കറണ്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതണോ വേണോ? എഴുതിക്കോ. The South Equatorial current moving from east to west splits into two branches. Next line. The current flowing to the east of Madagascar മഡഗാസ്കർ ഏതാണ്? ഐലൻഡാണ് നടുക്കലത്തെ മഡഗാസ്കർ. is known as Agulhas current, and the current between Agulhas current and the current between Mozambique and western Madagascar is known as Mozambique current. The west wind drift flowing across the ocean in the higher latitudes എന്താ ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്? എന്താ ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്? 0, 5, 10, 30 എല്ലാം ലോവർ. വാട്ട് ഇസ് ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്? 60 എബവ് ഉള്ളതെല്ലാം ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എവിടെ ഒഴുകുന്നത്? സദേൺ ഓഷ്യനിൽ ദ ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. താഴെ 90 അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പറയാൻ കാരണം. അപ്പം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് തിട്ടം വേണം, ഇത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ ഒഴുകുന്നതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറണ്ടും നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറണ്ടും കൗണ്ടർ കറണ്ടും ഇതെല്ലാം ഒഴുകുന്നത് ഹയർ ആണോ ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ? ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഓക്കെ, higher latitudes from west to east, reaches the southern tip of west coast of Australia. Okay, one of the branches of this cold current turns northwards along the west coast of Africa എന്താ അതിൻ്റെ പേര്? is known as West Australian current. Along the west coast of Africa. Australia, sorry.
വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ് നോൺ ആസ് വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ കറൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ സബ് ഹെഡിങ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ കറൻസ്. ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ കറൻസ്. നിങ്ങൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ബിഗ് നോട്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. പ്രിലിംസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, മെയിൻസിൽ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. നമ്പർ 1, ഡെസേർട്ട് ഫോർമേഷൻ. ഓഷ്യൻ കറൻസ് കാരണം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്പർ 1 ഡെസേർട്ട് ഫോർമേഷൻ, ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. നമ്പർ 2 റെയിൻ. നമ്പർ 3 മോഡറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ്. മോഡറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. നമ്പർ 4 ഫിഷിംഗ്. നമ്പർ 5 ക്ലൈമറ്റ്. Number 6 tropical cyclones. And number 7 navigation. നോക്കണേ, സ്ക്രീനിൽ നോക്കണേ. ഇതെല്ലാം ഓഷ്യൻ കറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഇൻ ഗ്ലോബ്. ഇതെല്ലാം ഓഷ്യൻ കറൻസ് ഒരു ഇഫക്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെസേർട്ട് ഫോർമേഷൻ. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ബിക്കോസ് കോൾഡ് ഓഷ്യൻ കറൻസ് ആർ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെന്റ്സ്, deserts are formed. Okay, ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ. Can you see Californian current? That is a cold current flowing in the western part of the North American continent. മാപ്പിൽ നോക്കണേ, സ്ക്രീനിൽ നോക്കണം. ഇവിടെ we have a desert here called Mojave Desert. Okay, എന്താണ് കോൾഡ് കറണ്ട് ഡെസേർട്ടുള്ള ബന്ധം? കോൾഡ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും? ഡ്രൈ എയർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഡ്രൈ ആക്കും. ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ഡ്രൈ ആക്കും. മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് തീരെ കാണില്ല. വെള്ളം ഒഴുകുന്നെങ്കിലും കോൾഡ് ഡെസിക്കേറ്റിംഗ് എഫക്ട്. നമ്മൾ വി ഗോ ടു പോളാർ റീജിയൻസ് ഓർ വി ഗോ ടു ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ജർമ്മനി, സ്വീഡൻ, ഫിൻലൻഡ്, ഇവിടെയൊക്കെ പോയാൽ എപ്പോഴും സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡ്രൈ ആയിരിക്കത്തില്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എപ്പോഴും ഡ്രൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും. വെള്ളത്തുള്ളി ഒരു അംശം എങ്കിലും കാണില്ല. സെയിം തിങ്. അപ്പോൾ ഒരു കോൾഡ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഭാഗങ്ങളിലും ആ ഏരിയ ഡ്രൈ ആക്കി തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എ ഡെസിക്കേറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് ഫോർമേഷൻ ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെന്റ്. എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ പറയാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്സ് ഓൺലി വി ഹാവ് കോൾഡ് കറൻറ്റ്സ് ഫ്ലോയിങ്. എല്ലാവർക്കും നോക്കി, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇതിലും മെജോറിറ്റി എല്ലാ കോൾഡ് കറൻറ്റ്സും ഫ്ലോയിങ് ടു വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെന്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് താഴെ നോക്കൂ. പെറൂവിയൻ കറന്റ്. Peruvian current is also flowing to western side of the continent. We have Atacama Desert and Pantagonian. P ഉണ്ട് ഇവിടെ, Pantagonian Desert. നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനറൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. പ്രിലിംസ് ചോദിച്ചാൽ യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ കറൻസ്. ഡെസേർട്ട് ഫോർമേഷൻ ഒരു കാരണമാണ്. ഓക്കെ, നൗ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ആഫ്രിക്ക. We have Canaries current. It is a cold current. We have Sahara, largest desert in the world. Sahara desert is formed in Africa, and we have Middle East countries here. This is Saudi Arabia, Iran and all these places. ഒരു ഡെസേർട്ട് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാനറി കറൻസ് കാരണം. ഓക്കെ, then we have Benguela current. അതും ആഫ്രിക്കൻ സൈഡാണ്. We have Kalahari and Namib desert here. Okay, now you look into Australia. West Australian current, we have Great Australian Desert here. Okay, ഇതെല്ലാം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? Cold currents flowing to western coast of the continents are helping in the formation of deserts. Why? Because cold currents will bring dry air or dry water with them. Okay, because of dryness, that area become desert-like or desiccating effect or arid regions. Other than that, different map it is told. Great Basin Desert in North America, Mojave Desert, Sonoran Desert, Chihuahuan Desert. Okay, in South America I told you Peruvian Desert, Atacama Desert, Monte Desert, Patagonia. ഇതെല്ലാം വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് കാനറീസ് കറണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. വി ഹാവ് സഹാറ ഡെസേർട്ട്, ആൻഡ് ഇവിടെ എല്ലാം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇവിടെ എല്ലാം മേളിലുണ്ട് റാബ് അൽ ഖാലി, സിറിയൻ ഡെസേർട്ട്, ദസ്ത് ഇ കബീർ ഡെസേർട്ട് ആൻഡ് ദസ്ത് ഇലു. ഇതെല്ലാം ഇറാൻ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഒരു ഡെസേർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈ വരുന്ന വിൻഡ് കാരണമാണെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോകുന്ന വെള്ളം കാരണമാണ് ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം ഡ്രൈ ആവുന്നതെന്നാണ് ഒരു റീസൺ. ദർ ആർ മെനി റീസൺസ് ഫോർ എൻ ഏരിയ ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്. കോൾഡ് വിൻഡ് ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ വി ഹാവ് നമീബ് ഡെസേർട്ട് ആൻഡ് കൽഹാരി ഡെസേർട്ട് ഹിയർ. Okay,
ഡെസേർട്ട് ഓർ ഗോബി ഡെസേർട്ട്. ഇതെല്ലാം ചൈന ഡെസേർട്ടാണ്, ചൈന ഡെസേർട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം പേര്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് എവിടെയൊക്കെ. ഗോബി ഡെസേർട്ട്, ടക്ലാമക്കാൻ ഡെസേർട്ട്, ഇതെല്ലാം ഥാർ ഡെസേർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ ഥാർ ഡെസേർട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കറണ്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്? വാം കറണ്ട് ഇസ് ഫ്ലോയിങ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും we don't have a desert. നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊന്നും ഡെസേർട്ട് ഇല്ലല്ലോ. ഓൾറെഡി ഇൻ രാജസ്ഥാൻ വി ഹാവ് ഡെസേർട്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണ് രാജസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പെറുവിനോടെ എല്ലാം. ഗോബി ഡെസേർട്ട്, ചൈന, മംഗോളിയ, ദാറ്റ് ഏരിയ. വി ഹാവ് റഷ്യ, മംഗോളിയ, ചൈന. ആ ഏരിയയിൽ എവിടെയാണ്? ദിസ് ഇസ് മംഗോളിയ. നോ, ഈ ഏരിയ മാത്രമാണ് മംഗോളിയ. സോ സെപ്പറേറ്റിംഗ് മംഗോളിയയിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനയും മംഗോളിയ രണ്ടും. ആ കോൾഡ് അല്ല, ഇതൊക്കെ ഇൻലൻഡ് ഡെസേർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് കോൾഡ് കറൻസ് മാത്രമായിരുന്നില്ല. കാരണം മെനി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ ലഡാക്ക് ഇസ് എ കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലഡാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് സെയിം ടൈം തണുപ്പും സെയിം ടൈം ചൂട് കൊള്ളുന്നതും ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതെല്ലാം കോൾഡ് ഡെസേർട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇല്ല എയറിൽ, പിന്നെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഏരിയ ബിക്കം കോൾഡ് ഡെസേർട്ട്. ഓക്കെ, വേർ മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയാസ് ആർ ദേർ. പോളാർ ഓൾമോസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, ആർട്ടിക് ഏരിയ ആ റീജിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ഫോർമേഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഇറാൻ, ആഫ്രിക്ക, സഹാറ, ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ കോൾഡ് കറൻസ് എക്സ്പീരിയൻസുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട്സ് വിൽ ബി ഫോം. ഓക്കെ, കോൾഡ് ഡെസേർട്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാശ്മീർ മണ്ടയ്ക്കുണ്ട്. അവിടെ വി ഹാവ് ലഡാക്ക്, വി ഹാവ് ഗോബി ഡെസേർട്ട്, ടക്ലാമക്കാൻ. ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്, പക്ഷേ ഒരു എറിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് ഫോർമേഷൻ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഡെസേർട്ട്സിൻ്റെ വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഓഷ്യൻ കറൻസ് കഴിഞ്ഞു. എന്തോ ഥാർ ഡെസേർട്ടിന് സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാരണം ഇന്ത്യൻ സൈഡിലൊന്നും കോൾഡ് കറണ്ട് പോകുന്നില്ല. വി ഹാവ് ഓൺലി വാം കറൻസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാജസ്ഥാൻ വരെ ആ ഒരു ഡെസേർട്ടിക് ഇഫക്റ്റ്. തൊട്ടടുത്ത് പാകിസ്ഥാൻ അല്ലേ, ദെൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, അവിടെ ഏരിയ എല്ലാം മൊത്തം ഡെസേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, നാച്ചുറലി ലാൻഡ് ഇസ് ടുഗദർ. അപ്പോൾ എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും. ബ്രേക്ക് എടുക്കാം വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ഈ ടോക്ക് അബൌട്ട് സോൾസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇക്വിനോക്സ്, റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എർത്ത്.